اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹی آف نالج میں تمام ویورز کو ویلکم اور السلام علیکم۔ آج ہماری کلاس ہے FIR کے بارے میں۔ FIR کا فل فارم جو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جیسے اس کی میننگ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی اوفنس کے بارے میں، کسی بھی کرائم کے بارے میں جو سب سے پہلا انفارمیشن پولیس اتھارٹیز کو دی جاتی ہے، اس کو FIR کہتے ہیں۔ آج ہم اس کلاس میں FIR کو ڈیفائن کریں گے، اس کے سیکشن بتائیں گے، اس کے کریکٹرسٹک کون FIR کرا سکتا ہے، کیسے کرا سکتا ہے FIR، اور FIR کی ٹائپس کیا ہیں، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 154 CRPC کے اندر FIR کا ذکر ہے۔ اس کے اندر میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیکشن 154 CRPC کے اندر بتایا گیا کہ ایوری انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دی کمیشن آف اے کوگنیزیبل آفینس، مطلب ہر معلومات، ہر انفارمیشن جو کسی کوگنیزیبل آفینس کے بارے میں دیا جائے، if given early to an officer in charge of a police station، کسی پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج کو اورلی دیا جائے گا۔ اگر اورلی دیا جائے گا تو shall be reduced to writing by him، اور وہ پولیس آفیسر جو ہے اس کو وہ اپنی رائٹنگ کے ذریعے اس کو ریڈیوس کرے گا، اس کی سائز کو کم کرے گا، اس سے غیر متعلقہ مواد کو ختم کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، لیمین اپلیکیشن لکھتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، تو پولیس آفیسر جو ہے یا خود کہتا ہے بائی ہم، اور انڈر ہز ڈائریکشن، یا خود اس کو شارٹ کرے گا، ریڈیوس کرے گا، اور یا اپنے ڈائریکشن پہ اپنے ماتحت کسی بندے سے اس کو ریڈیوس کرا دے گا۔ اینڈ بی ریڈ اوور دی انفارمنٹ، ریڈیوس کرانے کے بعد اس انفارمنٹ کو، جس نے یہ FIR درج کرانے کے لیے ان کے پاس آیا ہے، اس کے اوپر اس کو سنائے گا پڑھ کے۔ اینڈ ایوری سچ انفارمیشن ویدر گیون ان رائٹنگ، اگر اس طرح کا انفارمیشن رائٹنگ میں دیا جاتا ہے تو بھی وہ ریڈیوس ہوگا، جس اوپر بیان کیے گئے ایسے بھی تو بھی وہ ریڈیوس ہوگا، یا خود کرے گا یا کسی اپنے ماتحت بندے کے ساتھ اس کو ریڈیوس کرائے گا اور اس کو ریٹن میں لے کے آئے گا۔ یہ ہے سیکشن 154 میں FIR کا ڈیفینیشن۔ اب یہاں پہ ایک لفظ میں نے آپ کو کلر میں کر کے دکھایا ہے، وہ یہ ہے، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ یہ کوگنیزیبل آفینس۔ یہاں پہ کہا گیا کہ کمیشن آف اے کوگنیزیبل آفینس، FIR کوگنیزیبل آفینس میں ہوتا ہے۔ اب یہ کوگنیزیبل آفینس کیا ہے، چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں۔ یہ کوگنیزیبل آفینس، سب سے پہلے تو ہم آفینس دیکھیں گے۔ آفینس ہر وہ ایکٹ جو کسی بھی قانون کے اندر قابل سزا ہے، وہ ایکٹ اس قانون کے اندر آفینس کہلاتا ہے، کرائم کہلاتا ہے۔ اب کوگنیزیبل آفینس اکارڈنگ ٹو سیکشن 2 سب سیکشن C آف کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC، اس کے اندر کوگنیزیبل آفینس کو ڈیفائن کیا گیا۔ کوگنیزیبل آفینس means a case in which a police officer may arrest without warrant۔ کوگنیزیبل آفینس اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی کوگنیزیبل آفینس ایسے آفینس کو کہتے ہیں جس کے اندر پولیس اتھرائز ہوتی ہے کہ بغیر کسی وارنٹ کے حاصل کیے ہوئے وہ بندے کو اریسٹ کر سکتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیزیبل آفینس کہتے ہیں۔ اس کے بعد cognizable offense are usually offense which are serious in nature۔ یہ cognizable offense جو ہے عموماً serious in nature میں بڑے serious ہوتے ہیں، بڑے سخت offenses ہوتے ہیں، بڑے سخت crime ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل مرڈر ہے، ریپ ہے، یا ایک unnatural offense ہے، یہ ہمارے پاس cognizable offense کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتے ہیں نان cognizable offense کے اندر، نان cognizable offense جو ہے سیکشن 2 سب سیکشن I میں یہ ڈیفائن کیا گیا۔ اس کے اندر کہا گیا کہ نان کوگنیزیبل آفینس مینس این آفینس فار وچ اے پولیس آفیسر وداؤٹ اینی وارنٹ ہیز نو اتھارٹی ٹو اریسٹ۔
ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं होती, वो एथराइज नहीं होता। इसको अगर गिरफ्तार करना हुआ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर तो इसको बाकायदा रेलिवेंट अथॉरिटीज से वारंट लेना पड़ेगा, देन ये हो सकता है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर नॉट मच सीरियस इन नेचर, ये इतने सीरियस नहीं होते। नॉर्मल सच इसमें फॉर एग्जांपल असॉल्ट है, चीटिंग है, फॉर्जरी है, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो अननेचुरल सॉरी हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। अब सबसे पहले ये तो ऑफेंस किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगेंस्ट में एफआईआर होगी। अब एफआईआर अप्लाई करने का, हाउ टू अप्लाई एफआईआर, के एफआईआर के लिए अप्लाई कैसे करे कोई बंदा, एफआईआर कैसे कटेगी? एफआईआर 3 तरीकों से कट सकती है। सबसे पहले टेलीफोनिकली, अगर कहीं पे कोई वाकया होता है, कोई ऑफेंस अंजाम पाता है, वहां से टेलीफोनिकली भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। दूसरा ओरली, जबानी भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है, बात करके भी टेलीफोन डायरेक्ट कंप्लेंट की जा सकती है पुलिस स्टेशन जाके। और तीसरा हमारे पास है रिटन एप्लीकेशन, तहरीरी दरखास्त के जरिए भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद हु कैन अप्लाई एफआईआर, कौन अप्लाई एफआईआर कौन कौन करा सकता है? सबसे पहले तो विक्टिम वो बंदा जो मुतासिर है मौजूदा ऑफेंस के तहत, मुतासिरा फर्द जो है एफआईआर कराएगा। दूसरा एनी इन्फॉर्मेंट, या कोई और भी मालूमात दे सकता है, कोई जिनका इस इवेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई तीसरा फर्द भी एफआईआर के लिए इंफॉर्मेशन थाने में दे सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एफआईआर। एफआईआर की टाइप्स कितनी हैं? सबसे पहले हम आते हैं टेलीफोनिकली एफआईआर, पहला किस्म। 4 किस्म के एफआईआर पर हम बात करेंगे, जिसमें पहला एफआईआर है टेलीफोनिकली एफआईआर। ऐसा एफआईआर जो टेलीफोनिकली हुआ हो। टेलीफोनिकली एफआईआर उस वक्त होगा जब क्लियर मैसेज जाएगा, जब वो थाने का इंचार्ज ऑफिसर है, इसको क्लियर मैसेज सुनने को मिलेगा, ये समझ जाएंगे कि वाकई कोई मामला हो रहा है, तो देन वो एफआईआर टेलीफोनिकली कट सकता है। मैसेज क्लियर होना जरूरी है, एम्बिगुअस चीजों पे एफआईआर नहीं हो सकेगी। दूसरा हमारे पास है मल्टीपल एफआईआर। एक इवेंट के अंदर जो है जरूरत पड़ती है बाद दफा एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा सके। फॉर एग्जांपल एक इवेंट के अंदर एक से ज्यादा जराइम हुए हैं, अगर इनकी रिक्वायरमेंट एडिशनल एफआईआर काटने की है तो ये भी हो सकता है, इनको मल्टीपल एफआईआर कहते हैं, दूसरी किस्म। तीसरी किस्म एफआईआर की है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर ऐसे एफआईआर कहते हैं जो अमूमन किसी थाने के अंदर इसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आती। फॉर एग्जांपल कोई वाकया किसी थाने की जुरिसडिक्शन से बाहर हुआ है और जो थाना इसको एफआईआर कंप्लेन की जा रही है वो थाना इसकी जुरिसडिक्शन में आता नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि इसको एफआईआर दर्ज करेगा, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद इसको नंबर नहीं लगाएगा। आपको पता है कि एफआईआर के ऊपर नंबर होता है, नंबर के बगैर एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके ऊपर नंबर होगा। इस नंबर को वो जो थाना है जिसने कंप्लेन की है वो इस नंबर को अलाउड नहीं कर सकता। वो जीरो एफआईआर दर्ज करेगा, दर्ज करने के बाद इस जुरिसडिक्शन के अंदर जो थाना आता है उधर भेज देगा, नंबर उधर से मिलेगा। जब तक नंबर नहीं मिलता तो एफआईआर जीरो एफआईआर कहलाता है। चौथा हमारे पास क्रॉस एफआईआर। व्यूअर्स से कोई रूल नहीं है कि एक इवेंट के अंदर एक से ज्यादा एक ही वजह के अंदर, एक ही रीजन के अंदर 2 एफआईआर नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता क्रॉस एफआईआर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एफआईआर कराया है, वो कहता है कि वाकई इसने अगर कोई गलत एफआईआर कराई है, फेक एफआईआर कराई है, तो इसके अपोजिट पार्टी जो अपने वर्जन को भी एफआईआर के तौर पे जमा करा सकती है, इसको कहते हैं क्रॉस एफआईआर। ये 4 किस्म के एफआईआर। व्यूअर्स उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है ये चैनल जो है आपको लॉ के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकेगा। आप सबका जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।